خیر بہرحال حدیث تو ابھی باقی ہے، لیکن دوسرا مضمون یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس وجہ سے یہاں تک پڑھ لیا کافی ہے۔ یہ گزشتہ کل میں نے بتایا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب کیف کان بدء الوحی میں یہ 5ویں حدیث تمہارے سامنے ذکر کی ہے، اور یہ 5ویں حدیث بہت مفصل ہے۔ اور گزشتہ کل میں نے بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ تقریباً اس میں ساری کے ساری آ گئی ہے کہ نبی کیسا ہونا چاہیے، نبی کے اوصاف کیسے ہونے چاہیے، اور نبی کی حالات کیا ہونی چاہیے۔ ہرقل نے سب سوالات کیے، حضرت ابو سفیان نے اس کے جوابات دیے۔ اب یہ ہرقل کون ہے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کب پہنچے، کس طریقے سے ہوا، اور یہ کیا معاملہ ہوا، خطوط وغیرہ کب لکھے گئے، یہ ساری کیفیت اور یہ ساری حالات اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے یاد رکھنا اور جاننا ضروری ہے، تاکہ حدیث کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اس وجہ سے اس زمانے کے جو حالات ہیں، اس زمانے کی جو کیفیت ہے، وہ مختصر طریقے پر میں تمہارے سامنے پہلے ذکر کرتا ہوں، اس کو اچھی طریقے سے غور سے یاد رکھیں۔ جب اس کو اچھی طریقے سے غور سے یاد رکھو گے تو پھر اس حدیث میں جو ابھی پڑھی گئی ہے اس میں جو تفصیلات آئی ہے وہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد جب بنو اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لینے کے بعد اب تک تو یہ ہوتا تھا کہ اللہ جل جلالہ و من والہ انبیاء اور رسول وغیرہ کو بھیجتے تھے تاکہ لوگوں کی ہدایت ہو اور لوگوں کو کیا ہے راہ راست ملے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ جل جلالہ و من والہ نے اب کسی نبی کسی رسول کو نہیں بھیجا، یہاں تک کہ تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیے جانے کے 575 سال ہو گئے، یعنی 500-600 سال کے درمیان 575 سال ہو گئے، اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں پیدا کیا۔ یہ بھی پہلے بتا چکا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل، یعنی جس وقت ابرہہ نے مکہ مکرمہ میں کعبہ شریف کو اٹھانے کے لیے ہاتھی کو لے کر حملہ کیا تھا، اس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں تقریباً 575 سال کا زمانہ ہے۔ تو 575 سال تک دنیا میں کوئی بھی نبی کوئی بھی رسول کہیں بھی نہیں آیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ جو زمانہ ہے اس کو فطرت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس میں وحی وغیرہ کچھ نازل نہیں ہوئی، اور 500 سال تک لوگ دنیا میں زندگی گزارتے رہے، یہاں تک کہ ساری تہذیب ساری تمدن وغیرہ کیا ہے وہ سارا کا سارا خراب ہو گیا، اور دنیا میں ایک قسم کی جہالت کا دورہ ہو گیا، اور لوگ جس کو چاہے جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنی طاقت کے ذریعے سے اپنا لوہا منوانے لگا۔ بہرحال اس وقت دنیا میں 2 سپر طاقتیں تھی، جس وقت تک کہ ابھی ہمارے اس زمانے میں بھی کچھ دنوں پہلے 2 سپر طاقتیں دنیا میں تھی۔ ایک کو تو امریکہ USA کہا جاتا ہے، اور دوسرے کو رشیا USSA کے ساتھ اس کو تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی امریکہ اور اسی طریقے سے کیا ہے دوسری جو ہے رشیا، یہ دو طاقتیں دنیا میں سب سے بڑی سمجھی جاتی تھی، اور یہ 2 طاقتیں پوری دنیا کے اوپر قابض تھی، پوری دنیا کے اوپر ان کا اثر تھا۔ تو اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت دنیا میں 2 سپر طاقتیں تھی۔ ایک تو تھی ایران میں، جس کو مجوسی، ایران کے لوگ جو تھے وہ مجوسی تھے اور وہ آگ کی پرستش کرتے تھے، اور ان کی حکومت جو تھے ایران سے لے کر بڑھ کر کیا ہے پھیلتی چلی گئی تھی، اور اسی طریقے سے عرب میں بھی یمن تک ان کی حکومتیں آ گئی تھی۔ بہرحال
दूसरी तरफ ये रोमन एम्पायर था, उनकी जो क्या है शुरुआत थी वो इटली में थी, जहाँ के आज आजकल आपके यहाँ की सोनिया गांधी है। तो यहाँ इनकी हुकूमत थी और वो ये हुकूमत रोमन एम्पायर से ताबीर किया जाता था। और उनकी हुकूमत यूरोप से बढ़कर क्या है तुर्की, और तुर्की से बढ़कर आगे मुल्क शाम, और मुल्क शाम से बढ़कर क्या है जॉर्डन वगैरह का ये जो सारा इलाका आजकल का है, वो सारा इलाका रोमन एम्पायर के हाथ में था। तो दो उस जमाने में दो बड़ी सुपर ताकतें थी। एक तो क्या है मजूसियों की ईरानी, और दूसरा रोमन एम्पायर के जो रूमी कहा जाता है। बहरहाल ये रोमन एम्पायर जो थे उनकी असल हुकूमत तो इटली से शुरू होती है, लेकिन चूंकि हुकूमत बहुत बड़ी हुई थी, इस वजह से उन्होंने अपना एक क्या है जगह हुकूमत करने के लिए रोमन में बनाई थी। तो इसी तरीके से दूसरा उन्होंने क्या है तुर्की में भी अपना पड़ाव डाला था, और वहीं से भी वो हुकूमत किया करते थे। अब हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 575 हिजरी में, हुजूर 575 ईस्वी में हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। और जैसा कि मैंने बताया कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस इलाके में थे, हिजाज में और अरबस्तान में, आजकल उसको सऊदीया से ताबीर किया जाता है चूंकि उस हुकूमत ने अपना नाम उसको दे दिया है, लेकिन सऊदीया असल नाम नहीं, असल नाम है हिजाज या अरबस्तान। तो हुजूर अकबर अरबस्तान में उन हजरात ने, चूंकि ये लोग ऐसे थे कि इंसानों की इंसान तो थे, लेकिन इनके अंदर में इंसानियत के नाम की कोई बात नहीं थी। इस वजह से कोई भी हुकूमत, चाहे तो वो रोमन एम्पायर हो, चाहे तो वो क्या हो ईरानियन हो, इनके ऊपर हुकूमत करने को कोई फायदा नहीं समझती थी। क्या इसके ऊपर हुकूमत करे, इसमें तो कोई चीज है ही नहीं कि जिसकी वजह से फायदा हो। इस वजह से इस अरबस्तान में कोई हाकिम नहीं था, कोई बादशाह नहीं था, बल्कि उस वहां पर शुयूख और कबीले का दरदौरा था। हर कबीले का बड़ा जो होता था वो बड़ा समझा जाता था, और उसी के हुक्म के तहत, उसी के तरीके पर लोग क्या करते थे, उसकी बातों को मानते थे और उसी के हुक्म अनुसार अपने इलाके में चला करता था। बहरहाल हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक क्या है इफ़्फ़त और पाकदामनी जिंदगी गुजार गुजार चुके। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाया। रसूल बनाने के बाद मक्का वाले और खुद हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वाले हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हो गए, मुखालिफ ही नहीं बल्कि दुश्मन हो गए। और दुश्मनी भी इतनी बड़ी कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के सारे प्लान बने। ये सारी तारीख तुम्हारे सामने है। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हिजरत फरमाई, और मक्का मुकर्रमा को छोड़कर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले जाने के बाद हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ सुकून, कुछ राहत और कुछ क्या है ताकत मिली। इस वजह से कि मक्का मुकर्रमा में तो जमात के साथ नमाज पढ़ना, खुल्लम खुल्ला नमाज पढ़ना, ये एक इन काफिरों के जुल्म की वजह से क्या है मुतअज़्ज़र हो गया था, और खुल्लम खुल्ला नमाज भी नहीं पढ़ सकते थे, जमात करके भी नहीं पढ़ सकते थे। बहुत सारे वाकयात आप हज़रात ने सुने होंगे। लेकिन जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा, और मदीना मुनव्वरा में उस वक्त दो खानदान थे, एक को तो औस कहा जाता है, दूसरे को खजरज कहा जाता है। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये औस और खजरज के बहुत सारे लोग मुसलमान भी हो गए। और इस सूरत में क्या है हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा में जाकर सुकून हुआ, इत्मीनान हुआ। और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकसद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भेजा था, दीन की तबलीग के लिए, दीन की नशर इशात के लिए, तो दीन की नशर इशात के लिए हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ सुकून मिला। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ मदीना मुनव्वरा में दूसरे उस वक्त मदीना मुनव्वरा में कुछ यहूद भी रहते थे, औस और खजरत के लोग भी रहते थे, दूसरे हज़रात भी थे। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ एक क्या है मुआहिदा किया
اور ان کے ساتھ یہ بات چیت کی کہ ہم سب مل کر دشمنوں کا مقابلہ کریں گے وغیرہ۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد پہلا سال اس طریقے سے گزرا۔ پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، مسجد بنائی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی اپنے اپنے مکانات وغیرہ بنا لیے۔ ادھر قریش کو اور مکہ والوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ جانا اور مدینہ منورہ والوں کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دینا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام اور جگہ دینا، یہ ان کو بہت بھاری لگا، اور وہ بہت زیادہ کیا ہے اور زیادہ غصے میں آ گئے، اور غصے میں آ کر کیا ہے انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے رہتے رہتے بھی پریشان کرنا شروع کیا۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا ہے کچھ بھی مقابلہ یا لڑائی وغیرہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ جو کچھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر مشقتیں آتی تھی، تکلیفیں آتی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پر جو تکلیفیں آتی تھی اس کو برداشت کرنے کا حکم دیا، اور پھر اس صورت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے زندگی گزارتے رہے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں 1 سال پورا ہو گیا۔ جب 1 سال پورا ہو گیا تو اب دوسرا سال شروع ہونے کے ساتھ رمضان ہی میں کیا ہے کافروں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کیا، اور یہ حملہ جس کو غزوہ بدر یا جنگ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ جنگ بدر کیوں ہوئی، اس کی ابتدا کیا ہوئی، اس کو تو تم جانتے ہی ہو، اس وجہ سے ابھی اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں بھی ان کو کیا ہے چین سے رہنے نہیں دیا، بلکہ دوسرے سال غزوہ بدر ہوا، پھر اس کے بعد تیسرے سال کیا ہے غزوہ احد ہوا، پھر اس کے بعد غزوہ احزاب ہوا وغیرہ، اس طریقے سے کافرین وہ بھی کافرین کا ساتھ دے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے تکلیف پہنچایا کرتے تھے، جنگ کیا کرتے تھے، اور لڑائی اور جنگ کا مسئلہ چلتا ہی رہا، سکون اور اطمینان نہیں ملا۔ اسی درمیان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا۔ بہرحال مکہ مکرمہ ان کا وطن تھا، مکہ مکرمہ ان کی محبوب جگہ تھی، اور اس جگہ سے 4-5 سال ہوئے دور ہو گئے تھے، جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا تھا، اور ہر ایک آدمی کو اپنا وطن یاد آتا ہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وطن کی یاد آئی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو وہ خواب بتایا، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایک جماعت مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئی۔ ادھر مکہ والوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں حدیبیہ تک ہی پہنچے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخلہ ہونے سے اور مکہ مکرمہ میں عمرہ کرنے سے ان کو روک دیا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سمجھایا ان کو، لیکن کیا ہے وہ کسی طریقے سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور پھر اخیر میں چل کر صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ اب یہ جو چیزیں ہیں وہ بھی ساری تفصیل طلب ہے، لیکن میں نے صرف کیا اشارہ کیا اس وجہ سے کہ آپ حضرت کو معلوم ہوگا، اور اگر معلوم نہیں ہے تو پھر اس صورت میں سب کو بیان کرنے میں تو پھر وہ سبق بڑا لمبا ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اب یہاں پر یہ دیکھ لیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں صلح کی، اس صلح کا بھی کیا کیا واقعات ہوئے وہ امام بخاری میں بھی آئیں گے، اس وقت وہاں پر میں تم کو بتاؤں گا۔ ابھی تو صرف اتنا یاد رکھیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 سپر پاوریں تھی، اور وہ سپر پاوروں میں بھی جیسے آج کل سپر پاوروں میں جنگ چلتی رہتی ہے، اس طریقے سے ان دو ایرانین میں اور رومن امپائر میں آپس میں جھگڑا ہوتا رہتا تھا، لڑائی ہوتی رہتی تھی، اور کبھی یہ غالب آ گئے کبھی یہ غالب آ گئے، اس طریقے سے ہوتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی مدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت سے نوازا۔ اس وقت
ये जो दो सुपर पावर थी, रोमन एम्पायर और इसी तरीके से ईरानियन, उन दोनों में जंग होती थी। मुसलमान साहिब किताब थे, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर आसमान से किताब नाजिल फरमाई है। इसी तरीके से हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर भी अल्लाह तबारक व तआला ने किताब नाजिल की, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर किताब नाजिल की, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर सहीफे नाजिल किए गए, वो सब आपके इल्म में है। तो इस वजह से ये अहले किताब कहे जाते थे, या अहले किताब अपने आप को अहले किताब समझते थे। इधर काफिरीन जो थे, मुशरिकीन जो थे मक्का मुकर्रमा वाले, ये मुशरिक थे, इनके पास ना कोई किताब थी ना कोई बात थी। ये सिर्फ क्या है, शिर्क करना जानते थे, शराब पीना, जिना करना वगैरह, इस किस्म की हर किस्म की जो बुराई है जो होती है वो सारी उनके अंदर में मौजूद थी। बहरहाल ये जो दो सुपर पावर थी, इन सुपर पावर में रोमन एम्पायर की जो सुपर पावर थी वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते थे, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मजहब को वो फॉलो करते थे। इस वजह से मुसलमानों को पहले किताब होने की वजह से, मुसलमानों को क्या है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले होने की वजह से इन लोगों के साथ, यानी रोमन एम्पायर वालों के साथ एक किस्म की दिली क्या है मोहब्बत थी और दिली ताल्लुक था, और वो इन लोगों के हर अच्छे खैर से खुश होते थे, और उन लोगों के ऊपर कोई परेशानी या बुराई वगैरह आती थी तो उससे वो नाराज होते थे। और ये बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ दिनों पहले हम लोगों को क्रिकेट के साथ या हम लोगों को दूसरे खेलों के साथ कोई मुनासिबत नहीं है, लेकिन आजकल वहाँ जो क्रिकेट और दूसरे खेल चलते हैं उसकी वजह से मुसलमानों को पाकिस्तान के साथ और गैर मुस्लिमों को दूसरों के साथ ताल्लुक होता है और झगड़े चलते हैं। इसी तरीके से मुसलमानों को मक्का मुकर्रमा में जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह तबारक व तआला ने रिसालत से नवाजा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाया और कुरान पाक नाजिल किया, तो मुसलमान जो है रोमन एम्पायर वालों के साथ एक अपना ताल्लुक समझते थे कि वो भी अहले किताब है और हम भी अहले किताब है। कुरैश और इस तरीके से शिर्क करने वाले, उनका ताल्लुक क्या है, शिर्क था, शैतान के साथ था। इस वजह से ईरान के जो लोग थे, जो क्या है आग की परस्तिश करते थे, आग की पूजा करते थे, उन वो भी मुशरिक थे, ये भी मुशरिक थे। इस वजह से मुशरिक होने के नाते इनका ताल्लुक ईरानियन के साथ था। तो मैं अभी बता रहा था कि ईरानियन और रोमन एम्पायर दोनों में झगड़े होते रहते थे, लड़ाई होती रहती थी। अगर कभी ईरानी जीत गए तो ईरानी जीतने की वजह से मक्का के मुशरिकीन को जब उनको इत्तला पहुंचती थी तो मक्का के मुशरिकीन बहुत खुश होते थे और बहुत ही ज्यादा क्या है तालियां बजाया करते थे कि देखो क्या है ईरानियन जीत गए। और अगर कभी रोमन एम्पायर वाले जंग में जीत जाया करते थे तो मुसलमान बहुत ज्यादा खुश हुआ करते थे कि अहले किताब होने के नाते उनको क्या है, क्या कामयाबी हुई और उनको क्या है, फायदा हुआ। इस वजह से वो मसरत का इजहार किया करते थे। यहाँ तक जब समझ में आ गया तो ये याद रखो कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के 13 साल इसी शशो पंज में गुजरे। कभी ईरानियन की मसरत, कभी रोमन एम्पायर की मसरत। इसके दरमियान में हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। इस तशरीफ ले जाने से पहले एक बात और याद रख लो कि आपने कुरान पाक की तफसीर में सुना होगा, सूरह रूम नाजिल हुई। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त कुरान पाक ने इसी कश्मकश को या इसी हालत को कुरान पाक ने अपने अजीब तौर पर खुसूसियत के साथ अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम करके उस वक्त का क्या है ईरानी एम्पायर वालों ने
رومن امپائر والوں کے اوپر حملہ کیا، اور حملہ اتنا شدید تھا، اتنا سخت تھا کہ رومن امپائر کی، رومن حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ رومن امپائر والے ہار گئے، بیت المقدس پر یہودی اس نے، ان مجوسیوں نے قبضہ کر لیا، اور وہاں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انتظام کے اعتبار سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو سولی دی گئی تھی، وہ سولی بھی وہ لے کر چلے گئے۔ بہت سارے ان کے پادریوں کو، پوپ کو، بڑے بڑوں کو انہوں نے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد جو ان کے متبرکات تھے وہ سارے کے سارے ایرانین لے کر چلے گئے۔ اب اس وقت میں رومن امپائر کے لیے بہت سخت مرحلہ پیش آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، اور مکہ مکرمہ میں اللہ جل جلالہ و امن والوں نے آیت نازل کی، الف لام میم غلبت الروم۔ اس وقت رومن امپائر والوں کو کیا ہے، ہار ہوئی ہے، اور وہ ہار بھی بہت ہی کاری ہار ہے۔ جیسا کہ تاریخ والے لکھتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ رومن امپائر کی ایسی کمر ٹوٹی ہے کہ اب وہ کبھی سنبھل ہی نہیں سکتے، کبھی ہمت ہی نہیں کر سکتے، اور کبھی وہ کیا ہے، ایرانیوں کے سامنے کھڑا ہونے کی طاقت ہی نہیں رکھ سکتے۔ کافروں نے بہت ہی مسرت اور بہت ہی خوشیوں کا اظہار کیا، چونکہ ان کے لوگ یعنی مجوسی کامیاب ہو گئے تھے، اور بڑی شاندار کامیابی ملی تھی۔ مسلمانوں کو بھی رنجش تھی، ظاہر بات ہے، اور رومن امپائر تو بالکل ٹوٹ ہی چکا تھا، لیکن اللہ جل جلالہ و امن والوں نے اسی وقت میں وحی کا نزول ہو چکا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، اور وحی نازل ہو رہی تھی، اور اسی وحی میں وحی نازل ہوئی سورہ روم کی آیتوں کی، الف لام میم غلبت الروم۔ اس قرآن پاک کی آیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ اس وقت رومن امپائر ہار گیا ہے، لیکن بہت ہی جلدی ان قریب رومن امپائر دوسری مرتبہ کھڑا ہوگا، اور رومن امپائر ایرانیوں کے اوپر قابض ہو جائیں گے، اور ایرانیوں کے اوپر وہ غلبہ حاصل کریں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تو ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کو بھی بہت، حالانکہ قرآن کا یہ معمول نہیں تھا یا طریقہ نہیں تھا کہ اس طریقے سے حکومت کی کامیابی کی ناکامیوں کو بتائیں، لیکن چونکہ حالات ایسے تھے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو ذکر کیا۔ اس کو ذکر کرنے کی وجہ سے مسلمانوں میں بہت ہی زیادہ خوشیاں پھیل گئی، بہت ہی زیادہ ہمت آ گئی، اور ہمت آنے کے بعد وہ کیا ہے، کافروں کو کہنے لگے کہ ابھی تم کہہ رہے ہو کہ ہار گئے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان قریب ان کو فتح حاصل ہوگی۔ یہ جنگ میں رومن امپائر والوں کو ایسی کاری ضرب لگی تھی، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ اب دوبارہ کسی صورت میں بھی یہ حکومت کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، اور کیا ہے، دوبارہ کسی صورت میں بھی یہ قبضہ ان کی ہمت ہی نہیں ہے، ٹوٹی ہوئی ہے، اور یہ کیا ہے، کبھی کھڑے ہی نہیں ہو سکتے۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں کو اعتماد ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا۔ اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافرین کے پاس گئے، اور کافرین کے پاس جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ زیادہ خوشیاں منانے کی ضرورت نہیں ہے، ان قریب اللہ جل جلالہ و امن والہ رومن امپائر والوں کو، اہل کتاب کو ہمت دے گا۔ اب یہ لوگ ہر مرتبہ یہی کہتے تھے کہ جس طریقے سے کیا ہے، کئی کافروں نے رومن امپائر کے اہل کتاب کو قتل کر دیا، ختم کر دیا، اس طریقے سے اب ہمارا بھی نمبر ہے، اور ہم تم کو بھی دنیا سے نیست نابود کر دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ رومن امپائر والے پھر ان قریب غالب ہو جائیں گے۔ اب اس زمانے میں جیسا کہ شرط لگائی جاتی تھی
उस तरीके से उन काफिरों ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ शर्त लगाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहा कि बहुत जल्दी ईरानी हार जाएंगे और रोमन एम्पायर वाले जीत जाएंगे। काफिरीन को इतना एतमाद था, इतना भरोसा था और ऐसी कामयाबी उनको मिली थी कि वो ये समझते थे कि रोमन एम्पायर वाले अब कभी खड़े ही नहीं हो सकते, अभी इनका क्या है, हुकूमत का जमाना खत्म हो गया और वो सुपर पावर थी, वो सुपर पावर खत्म हो गई। इस वजह से उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। कुरान की आयत के नाजिल होने की वजह से हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो और जो उस जमाने में मुसलमान थे, उन मुसलमान को एतमाद था कि रोमन एम्पायर फतह होंगे। तो हजरत उन लोगों ने जब ये कहा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने कहा कि चैलेंज किया, शर्त लगाई कि चलो हम शर्त लगाते हैं कि अनकरीब क्या है 2-3 साल में ही ये रोमन एम्पायर वाले फतह हासिल कर लेंगे और जीत जाएंगे। चुनांचे उन्होंने ऊँट 100 ऊँटों की, उस जमाने में होता है उस तरीके से 100 ऊँटों की क्या शर्त लगा दी। हजरत अबूबकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु शर्त लगाकर जब हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने इत्तला की कि ऐसी ऐसी बात हुई और मैंने शर्त लगाई है, तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 3 साल की मुद्दत को तुम खत्म करो और 9 साल करो, यानी 9 साल तक में होंगे। तो इन्होंने तो 3 वीजा का इतलाक 3 से 9 पर होता है, तो उन्होंने 3 को समझ कर कह दिया था। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं 9 साल कहो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फिर कुफार के पास पहुंचे और कुफार के पास पहुंचने के बाद कहा कि हमने जो भी शर्त लगाई थी उसमें 3 साल कहा था, लेकिन हम कुछ वसअत चाहते हैं और 3 की जगह पर हम 9 चाहते हैं कि 9 साल में ये क्या है रोमन एम्पायर वाले फिर फतह हासिल कर लेंगे। उन काफिरों को जैसा कि मैंने अभी बताया कि पूरा एतमाद हासिल हो गया था कि ईरानियन ने ऐसा हमला किया है, ऐसे कमर तोड़ दिए हैं कि अब 3 साल तो क्या, 9 साल तो क्या, बल्कि 90 साल में भी, 100 साल के बाद भी ये रोमन एम्पायर वाले खड़े नहीं हो सकते। इस वजह से उन्होंने कहा कि कोई हर्ज की बात नहीं, चलो 9 साल की हम मुद्दत रखते हैं कि 9 साल में अगर रोमन एम्पायर वाले जीत गए तो तुमको 100 ऊँट हमें देना पड़ेगा, वरना हम तुम्हें 100 ऊँट देंगे वगैरह। बहरहाल ये शर्त हो गई जो अलिफ लाम मीम गुलिबतुल रूम वगैरह में थी। अब उसके बाद क्या हालात होते रहे, चलते रहे। मक्का मुकर्रमा की जिंदगी में हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, किस तरीके से किया, क्या किस तरह जिंदगी गुजारी। हालात लोगों के पास रोमन एम्पायर की भी और ईरानियन एम्पायर की भी हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मक्का मुकर्रमा वालों तक सब तफसीलात, अगरचे क्या है जल्दी नहीं लेकिन देर से भी हालात पहुंचते रहते थे, क्योंकि उस जमाने में न तो टीवी था, न फोन था, न कुछ था, लेकिन क्या है एक जगह की खबर दूसरी जगह की खबर को मिला करती थी। हत्ता कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, हिजरत करने के बाद फिर 1 साल गुजर गया, जंग बदर हुई, दूसरे साल जंग उहद हुई और फिर क्या है गज़वा खंदक हुआ वगैरह वगैरह। और फिर इसके बाद हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख्वाब देखा, उस ख्वाब की वजह से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए तशरीफ ले गए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की एक जमात हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्रा करने के लिए और अपने वतन मारूफ जिस जगह को मक्का मुकर्रमा को जो छोड़ कर आए थे, उस मक्का मुकर्रमा को देखने के लिए, मक्का मुकर्रमा के वतन अपनी जमीन को देखने के लिए तैयार हो गए और बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ उम्रा के लिए चले। लेकिन उन्होंने सुलह हुदैबिया पर जाकर इसको हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया। बहरहाल सुलह हुदैबिया का वाक़या भी बड़ा तफ़सील तलब है, उसको अभी ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। आएगा तो इंशाअल्लाह उस वक़्त बताएँगे। फिर सुलह हुदैबिया में सुलह हो गई और उस सुलह में ये तय हुआ कि 10 साल तक, आज से 10 साल तक न काफिर मदीना पर हमला करेंगे, न मक्का मुकर्रम मतलब मदीना वाले क्या है मुशरिकीन के ऊपर हमला करेंगे। दोनों के दरमियान में इन दिनों में अमन रहेगा और सुकून रहेगा और इत्मीनान रहेगा। और फिर सुलह हुदैबिया की दूसरी जो शराइत थी वो सारी शराइतें तय हो गई। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया में
बकरी को जानवर को ज़बह किया और जानवर को ज़बह करके उम्र के ihram से फारिग होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और दूसरे साल सुलह हुदैबिया में जो शराइत थी उन शराइत के मुताबिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र के लिए तशरीफ ले गए और उम्र पूरा किया। बहरहाल जब सुलह हुदैबिया हो गई और सुलह हुदैबिया में 10 साल तक अब मक्का वाले मदीना पर हमला नहीं करेंगे, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक किस्म की तमानियत, एक किस्म का सुकून और एक किस्म की बेफिक्री नजर हुई कि चलो अब क्या है, जंग वगैरह नहीं होगी। इस वजह से जंग की तैयारी और जंग की फिक्र में पड़ने की जरूरत नहीं है। इधर दूसरी तरफ देखो मक्का मुकर्रमा वाले, कि मक्का मुकर्रमा तो तुम मालूम ही है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से ही बेवादिन गैर ज़ी ज़रिन इन द बैतुल मुहर्रम, इन द बैतुल मुकर्रम। बहरहाल काबा शरीफ और मक्का मुकर्रमा एक ऐसी जगह पर वाक़ है कि जहाँ पर क्या है, न तो खेत है, न खेती की जमीन है और न क्या है सरसब्ज सादा भी है, बल्कि क्या है बेवादिन गैर ज़रा है। वो उस वक्त से लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक इसी तरीके से था और उनका गुजरान जो है वो तिजारत वगैरह के ऊपर होता था। अभी मुसलसल जंग की वजह से, जंगे ओहद, जंगे बदर, जंगे ओहद, जंगे खंदक वगैरह की वजह से ये काफिरीन भी क्या है मसरूफ और मशगूल हो गए थे और ये भी इनका जो तरीका था दो सफर करने का, लेइलाफ़ कुरैशिन इलाफ़िहिम रिहलतश शिताए वस्सैफ, तो रिहलतश शिता और रिहलतश सैफ, एक सर्दी के मौके पर तिजारत के लिए निकलते थे और उस वक्त वो क्या है, जब यूरोप वगैरह में सर्दी होती थी तो उस वक्त वो क्या है अरब इलाकों में, यमन वगैरह में क्या है सफर के लिए जाया करते थे और वहां से चीजों को बेचकर चीजों को लाया करते थे और फिर उसको मक्का में बेचते थे। और फिर इसी तरीके से जब गर्मी का जमाना आता था और अरब में गर्मी का पारा बहुत शदीद हो जाता था तो उस वक्त वो मक्का से सफर करते थे मुल्क शाम की तरफ, और मुल्क शाम में जाकर वहाँ ठंडक होती थी तो मुल्क शाम में जाकर वो क्या है खरीदो फरोख्त करते थे, चीज ले जाकर बेचते थे और नई चीजों लाकर अपने यहाँ पर क्या करते थे जिससे उनका गुजरान चलता था। हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब ये हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप दादाओं में अब्द मनाफ पर जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिले नसब पहुंचता है तो अब्द मनाफ से भी एक सिलसिला निकलता है और इस सिलसिले में हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश होती है। तो गोया के रिश्ते के एतबार से भी हजरत अबू सुफियान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई या चचाओं में उनका शुमार होता है, असल भाई होते हैं ये। तो ये अबू सुफियान उस वक्त मक्का मुकर्रमा में गज़वे बदर के मौके पर जितने गुरु गंटल थे वो सारे के सारे खत्म हो गए थे। इस वजह से अबू सुफियान अब पूरे काफिरों के सरदार थे और काफिरों का सारा दारो मदार हजरत अबू सुफियान के कब्जे कंट्रोल में था। गज़वे बदर की शुरुआत जो हुई वो भी यही अबू सुफियान के काफिले को रोकने के, काफिले को लूटने के इरादे से गए थे और उसी के साथ हुई, जैसा कि जब बदर का मौका आएगा तो बताएंगे। तो हजरत अबू सुफियान, अब तो हम उनको रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, लेकिन अब तक हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन में शुमार होते थे। लेकिन जैसी मुखालिफत अबू जहल की थी, जैसी मुखालिफत अबू लहब की थी, इतनी शदीद, इतनी शिद्दत वाली मुखालिफत नहीं थी, बल्कि हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह तआला अन्हु जरा मुखालिफ तो थे लेकिन इतने ज्यादा नहीं थे। खैर, बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने इसी वजह से इनके ऊपर करम किया और फिर इनको ईमान की दौलत नसीब हुई। हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान का वाकया भी बड़ा मुफस्सल और बड़ा अजीब है।
حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع ہی سے مخالفت کرتے رہے اور مخالف تھے، لیکن زمانے جاہلیت میں بھی مخالف ہونے کے باوجود چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خاندان کے تھے، قریشی کے تھے، اس وجہ سے ابو سفیان نے اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا تھا۔ اس وجہ سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ بہرحال حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بھی بہت ہی عجیب ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے، اور مدینہ منورہ آنے کا جو مقصد تھا وہ مقصد سیاسی تھا، یعنی سیاسی طور پر کچھ بات کرنی تھی، اس وجہ سے وہ تشریف لائے تھے۔ کیا بات کرنی تھی وہ کبھی آئے گا مسئلہ تو اس وقت بتاؤں گا، ابھی صرف اتنا یاد رکھ لیں۔ ام حبیبہ ان کی بیٹی تھی، اس وجہ سے یہ ابو سفیان باپ اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ہماری ام المومنین سمجھ میں آیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا، جو خاندان تھا، جو گھر والے تھے، ان کے یہاں فقر و فاقہ کے وقت وجہ سے کیا حالت تھی وہ آپ حضرات کو اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ بہرحال حضرت ام حبیبہ کے یہاں پر ایک چمڑا تھا جو انہوں نے بچھا رکھا تھا کہ جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ام حبیبہ کے گھر تشریف لاتے تھے تو اس کے اوپر تشریف فرماتے، آرام کرتے تھے۔ جیسے آج کل ہمارے گھروں میں صوفہ اور صوفہ کم بیڈ ہوا کرتے ہیں کہ جس کے اوپر ضرورت کے وقت بیٹھا بھی جاتا ہے، ضرورت کے وقت سونے کے کام میں بھی آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بس وہی ایک چمڑا ہوتا تھا، جسی چمڑے کے اوپر کھا لیا، بیٹھ لیا، سو لیے، نماز پڑھ لی وغیرہ، سارا کام اسی پر ہوا کرتا تھا۔ وہ ابو سفیان جب گھر میں آئے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چمڑے کو جس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اس کو لپیٹ کر رکھ دیا۔ دیکھو گھر پر اپنے والد صاحب آئے ہوئے ہیں، سمجھنا ہے، اور ان کا احترام، ان کی عزت وہ تو کرنا ہی ہے۔ باپ کافر ہوا تو کیا ہوا، ماں اور باپ کافر ہو یا مسلمان ہو اس کی کیا ہے بے عزتی کرنا اسلام نہیں سکھاتا، اور اسلام اس کو کوئی نہیں۔ بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا کہ والد صاحب مکہ مکرمہ سے تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور وہ بھی کیا بیٹی کی خبر لینے کے لیے نہیں بلکہ سیاسی مقصد سے۔ جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں تشریف لائے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چادر، اس چٹائی کو یا اس چمڑے کو جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے اس کو اٹھا لیا۔ باپ بہرحال کیا ہے بڑے اونچے لوگوں میں سے اور کیا ہے شاہی خاندانوں میں سے ہی سمجھ لو، تو اس وجہ سے باپ یہ سمجھے کہ چونکہ میرے لیے اس چمڑے پر بیٹھنا میری بیٹی پسند نہیں کرتی، ہم اونچے لوگ ہیں اور اس قسم کی چیزوں پر بیٹھنا ہماری شان کے خلاف ہے، اس وجہ سے بیٹی نے اٹھا لیا۔ تو حضرت ابو سفیان نے پوچھا بیٹی کو کہ بیٹی تم نے اس کو کیوں اٹھا لیا؟ اس وجہ سے کہ تمہارے والد کی جو شان ہے اس شان کے مطابق یہ نہیں ہے اسی لیے اٹھا لیا۔ تو بیٹی نے جواب دیا کہ نہیں، یہ وہ مسرد ہے کہ جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں
یہ وہ مسند ہے کہ جس کے اوپر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں، اس وجہ سے میں نے اٹھا لیا کہ اس پر کسی دوسرے اسلام کے مخالفین کو بیٹھنے کا حق نہیں ہے۔ دیکھو باپ کے باوجود کیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی تھی، وہ اس کی طرح سے معلوم ہوا۔ خیر بہرحال حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح حدیبیہ ہو گئی، تو صلح حدیبیہ کے بعد انہوں نے بھی سمجھا کہ اب ہمیں بھی کچھ کھانے پینے کا انتظام کرنا چاہیے، تجارت وغیرہ جو کئی سالوں سے بند پڑی ہے اس کو پھر چالو کرنی چاہیے۔ اس وجہ سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلہ تیار کیا، اور اس قافلے میں اور بھی لوگ شریک ہوئے، اور وہ قافلہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تھے، مدینہ منورہ کے قریب سے ہی وہ کیا ہے ملک شام گئے، اور ملک شام نے انہیں تجارت کا مسئلہ شروع ہوا۔ اور اسی کے ساتھ پھر اسی قافلے کو روکنے کے لیے آتے وقت جاتے وقت بھی روکنے کے لیے گئے، آتے وقت بھی روکنے کے لیے گئے، اور جو واقعہ ہوا غزوہ بدر کا وہ اس کو اپنے ذہن میں تھوڑا سا محفوظ کر لو۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اب 6 سال ہو گئے مدینہ منورہ میں آئے ہوئے، لیکن 6 سال میں بھی ان کافروں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سوکھ اور کیا ہے اطمینان کا سانس لینے نہیں دیا، اور کچھ نہ کچھ گڑبڑی اور جنگ وغیرہ کرتے رہے۔ لیکن اب جب صلح حدیبیہ ہو گئی، اور صلح حدیبیہ میں یہ طے ہو گیا کہ 10 سال تک اب ہم کیا ہے کوئی جنگ نہیں کریں گے، اور کیا ہے آپس میں نہ مکہ والے مدینہ پر حملہ کریں گے، نہ مدینہ والے مکہ والوں کو حملہ کریں گے، تو پھر اس صورت میں جب سکون اور اطمینان ہوا تو مکہ والوں نے کیا ہے رزق کے حصول کے لیے سفر کیا، اور کھانے پینے کے انتظام میں وہ پڑ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشد و ہدایت کے ساتھ بھیجا تھا، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سمجھا کہ اب 10 سال تک جب جنگ وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سکون ملا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دعوت کو لے کر مجھے بھیجا ہے اس دعوت کو اب عام کرنا چاہیے اور زیادہ پھیلانا چاہیے۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے مشورہ کیا کہ اب جو قریبی ملک ہے یا جو دوسرے ملک ہیں، اور اس ملک کے جو حکمران ہیں، ان حکمرانوں کو بھی دعوت تبلیغ یا حکمرانوں کو بھی اسلام کی طرف متوجہ کرنا چاہیے اور اسلام کی دعوت دینی چاہیے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ہجری 6 میں محرم کے مہینے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے جو بڑے بڑے حکمران تھے ان حکمرانوں کے نام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے، اور اس خطوط سے پہلے جیسا کہ حدیث میں بھی آگے آئے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکمران اس خط کو معتبر نہیں مانتے جس کے اوپر مہر اور جس کے اوپر سکہ نہ لگایا گیا ہو، تو اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنائی، اس انگوٹھی پر لفظ اللہ اوپر لکھا، رسول درمیان میں لکھا، اور محمد نیچے لکھا، یعنی محمد رسول اللہ۔ اور پھر وہ خط لکھنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس انگوٹھی کے ذریعے سے اس کے اوپر مہر لگا دیا کرتے تھے، اور اس خط کو حکمرانوں تک پہنچاتے تھے۔ اب حکمرانوں تک پہنچانے کا بھی جو دستور تھا وہ بھی یہی تھا کہ اس وقت براہ راست کوئی بھی حکمران کے پاس ادنا آدمی یا عام آدمی اپنا خط نہیں پہنچا سکتا تھا، بلکہ عام آدمی اگر کوئی خط لکھے تو خط لکھنے کے بعد اس حکمران کا جو گورنر ہوتا تھا اس گورنر کے پاس وہ خط پہنچتا تھا، اور پھر وہ گورنر اس خط کو بادشاہ تک پہنچایا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خطوط لکھے، اور رومن ایمپائر کو بھی خط لکھا، اور کیا ہے رومن ایمپائر کے جو بادشاہ تھا اس بادشاہ کا نام تھا ہرقل، اور ان کا لقب تھا قیصر، اور
ईरानियन जो एम्पायर था उसका जो बादशाह था वो उसको कहा जाता था किसरा, और वो क्या है ईरान में रहता था और मुल्क यमन तक उसकी हुकूमत थी। इस वजह से यमन में उनका नुमाइंदा उनका गवर्नर था। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने में कुछ खुतूत लिखे। वो खुतूत आज भी दुनिया में बड़े बड़े हुकूमतों के पास मौजूद है। और तुमने भी देखा होगा कि बाज़ मरतबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन मकतूबात की फोटोकॉपी क्या है मिलती है, और बाज़ मरतबा कैलेंडरों वगैरह पर भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन मकतूबात की जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईरान को लिखे, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोमन एम्पायर को लिखा, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिस्र वगैरह को लिखा, वो और क्या है दूसरे करीब के ममालिक वगैरह को लिखा, वो खुतूत शामी तहरीर में है वो, और वो मिलते हैं और हो सकता है कि आपने उनको देखा भी होगा। खैर बहरहाल हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिनके बहुत खूबसूरत थे, और जब वो रास्ते में निकलते थे तो औरतें उनको देखने के लिए जमा हो जाया करती थी। वो अपने चेहरे के ऊपर क्या है कपड़ा डाले रखते थे। बहरहाल हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अरब का जो इलाका है जिसको आजकल उर्दून और जॉर्डन कहते हैं, उस उर्दून के पास उनका रोमन एम्पायर का एक गवर्नर रहता था, और उस गवर्नर के पास हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत दहिया कल्बी के साथ उस खत को वहां पर पहुंचाया। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खत मदीना मुनव्वरा से दहिया कल्बी लेकर जॉर्डन तक उर्दून तक लेकर गए, और वहां जो उनका नुमाइंदा था उनको दिया। उस नुमाइंदे ने ये खत हजरत दहिया कल्बी जो लेकर गए थे वो, और एक बात याद रखें कि आपने किस्से कहानियों में हातिम ताई का किस्सा बहुत सारा सुना होगा। हातिम नाम है उसका, और कबीले तय का वो बाशिंदा था। उस कबीले तय के बाशिंदा होने की वजह से उसको हम लोग हातिम ताई कहते हैं। बहरहाल हजरत हातिम का तो इंतकाल हो गया था हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले, लेकिन हातिम का बेटा और हातिम की बेटी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद थे। हातिम का बेटा तो कुफ्र और शिर्क से तौबा करके उसने दीन मसीही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दीन इख्तियार कर लिया था। इस वजह से वो जॉर्डन में रहता था, और इस जॉर्डन के गवर्नर ने हजरत अदी इब्न हातिम के साथ ही उसका हजरत दहिया कल्बी को वो खत लेकर बादशाह के पास खुद ही भेज दिया। अब इस वक्त बादशाह जो रोमन एम्पायर का जो बादशाह था, वो रोमन एम्पायर का बादशाह जो था उसने, मैंने अभी बताया था कि वो अल्लाह तबारक व तआला ने बताया करीब गालिब आ जाएंगे। तो इसने कसम खाई थी कि अगर मैं ईरानियों पर फतेह मुझे हासिल हो गई और ईरानियों के साथ जंग में अगर मैं जीत गया तो मैं पैदल बैतुल मुकद्दस का सफर करूंगा, और बैतुल मुकद्दस का सफर करके पैदल बैतुल मुकद्दस में जाकर वहां इबादत करूंगा। चुनांचे अब इनकी जंग शुरू हुई, ईरानियन एम्पायर की और रोमन एम्पायर वालों की जंग हुई। और ये जंग उन दिनों में हुई कि जिन दिनों में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मक्का के काफिरों के दरमियान सुलह हुदैबिया का वाकया पेश आ गया था। समझ में आ गया। और वो जंग
اتنی سخت ہوئی، اتنی زبردست ہوئی کہ اس میں رومن ایمپائر والے جیت گئے اور ایرانین ایمپائر والے ہار گئے، اور بڑی تگڑی ہار ایرانین ایمپائر والوں کو ملی۔ اور یہ کب ہوا معلوم ہے؟ یہ ہوا غزوہ بدر کی کامیابی کے دن۔ سمجھ میں؟ ادھر مسلمان غزوہ بدر میں بڑے بڑے مشرکین، بڑے بڑے گرو کنٹال کے قتل ہونے کی وجہ سے مسرت اور خوشی منا رہے تھے۔ اسی وقت ان کے پاس یہ خبر آئی کہ رومن ایمپائر والے جیت گئے اور ایرانین کو گہری چوٹ لگی اور وہ بہت سخت طریقے سے وہ ہار گئے۔ تو مسلمان کو دوہری خوشی ہوئی۔ ایک خوشی تو ہوئی غزوہ بدر میں فتح کی، اور دوسری خوشی ہوئی رومن ایمپائر والوں کے فتح کی۔ اور اس کا دوسری طرف ظاہر ہے کہ کافروں کو بہت بڑا صدمہ لگا۔ پہلا صدمہ تو لگا کہ بدر میں مکہ مکرمہ والوں کو کار میں ہار ہوئی، اور ایسی ہار ہوئی کہ سب سے بڑے جتنے گرو گھنٹال تھے وہ سارے کے سارے گرو گھنٹال قتل کر دیے گئے، کنویں میں ڈال دیے گئے، اور کیا ہے کافروں کی شوکت ساری کی ساری ٹوٹ گئی، اور کافر کیا ہے رنجیدہ ہو گئے۔ اور ادھر ان کے جو فیوریٹ تھے ایران والے، وہ ایران والوں کو بھی بہت زبردست ہار ملی تھی۔ تو ایک تو اپنی ہار اور دوسرا ایرانیوں کی ہار، ان دونوں کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ صدمہ ہوا اور بہت زیادہ ان کو پریشانی ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ ہو گیا، اور صلح حدیبیہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سکون ملا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے۔ حضرت دحیہ کلبی خط لے کر مدینہ منورہ سے جارڈن چلے، اور جارڈن جو بادشاہ تھا اس کو خط دیا۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ چونکہ وہ رومن ایمپائر کا جو بادشاہ تھا قیصر، اس نے قسم کھائی تھی کہ اگر میں فتح یاب ہو گیا، میں جیت گیا، تو میں پیدل بیت المقدس کا سفر کروں گا اور پیدل بیت المقدس میں جا کر عبادت کروں گا۔ تو چونکہ وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی دی تھی، اس وجہ سے رومن کی جو اٹلی ہے اس کی جگہ پر اس نے اپنی حکومت کے لیے قسطنطنیہ یعنی موجودہ زمانے کے ترکی کا شہر استنبول میں اس نے اپنا ٹھکانہ، اپنا جگہ بنا رکھی تھی، اور وہاں سے وہ کیا ہے پیدل بیت المقدس آیا تھا، اور بیت المقدس میں وہ موجود تھا۔ اس وجہ سے جارڈن والے نے حضرت دحیہ کلبی کو بھیج دیا کہ تم بیت المقدس چلے جاؤ، بیت المقدس میں بادشاہ موجود ہے، اس بادشاہ کو یہ خط پہنچا دینا۔ اب تمہاری سمجھ میں آ گیا ہوگا، سمجھ میں کہ یہ خط بیت المقدس کا رومن ایمپائر کو اٹلی پہنچانے کے بجائے بیت المقدس کیوں پہنچا، بادشاہ وہاں پر کیوں آیا تھا، اور یہ خط لے کر کون گیا اور کس وقت گیا، کس طریقے سے گیا، یہ ساری کیفیت تمہارے سامنے یہاں پر آ گئی۔ جو ایک بڑی سلطنت رومن ایمپائر جس کو کہتے ہیں سپر پاور جس کو کہتے ہیں، وہاں تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط کس طریقے سے پہنچا وہ میں نے تمہارے سامنے ذکر کیا۔ دوسرا خط حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے دوسری سپر پاور ایرانین ایمپائر کو بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، اور خط لکھ کر اس خط کو یمن میں اس وقت ایرانی ایمپائر کا جو گورنر رہتا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط صحابہ کے ساتھ یمن کے گورنر کے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط بھیجا۔ یمن والے نے اس خط کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مکتوب گرامی کو کیا ہے
ईरान के बादशाह के पास वहां पर पहुंचा दिया। ईरान का उस जमाने का जो बादशाह था वो बड़ा घमंडी, बड़ा जालिम, और जैसे कि मौजूदा जमाने में मुशरिकीन हुक्मरान हुआ करते हैं, इस तरीके से वो बहुत ही ज्यादा घमंडी, बहुत ही ज्यादा क्या है कि तकब्बुर लिए हुए था। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत उसके पास पहुंचा और बताया गया कि अरब से एक आदमी ने नबूवत का दावा किया है और नबूवत के दावे करने वाले ने ये खत भेजा है। तो उस ईरान के बादशाह को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, और गुस्सा आने के साथ उसने कहा कि अरब जिसकी दुनिया में कोई हैसियत नहीं, उसकी कोई वक़्त नहीं, कोई उसके ऊपर हुकूमत करना नहीं चाहता, ऐसे जंगली बद्दू किस्म के लोगों को आज ये हिम्मत हो गई कि सुपर पावर को खत लिखते हैं। इस वजह से उसने फौरन हुक्म जारी किया कि जिस आदमी ने ये खत लिखा है उस आदमी को गिरफ्तार करके मेरे हुजूर पेश किया जा सके। और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस खत को लेकर उसने गुस्से में आकर खत को फाड़कर टुकड़े टुकड़े करके बिखेर दिया, फेंक दिया। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ल जलालुहु व अमन वालों की तरफ से ये बता दिया गया। इधर रोमन एम्पायर किसरा के पास जो खत पहुंचा था, उस खत की तफसीलात तो आगे तुम्हारे सामने आएगी, लेकिन फिर इसके बाद उस खत को वो जानता था कि ये रसूल का खत है, बहुत ही इज्जत और एहतराम वाला खत है। इस वजह से उसने उस खत को बड़े महफूज तरीके पर रखा और ये कहा कि जब तक ये खत हमारे पास रहेगा हमारी हुकूमत में बरकत रहेगी। और उस तरीके से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खत को उन्होंने बहुत ही एहतराम के साथ रखा, और आज भी सुना के वो खत पाया जाता है और उसकी फोटो कॉपी बाज़ मरतबा अखबारों में भी और रिसालों में भी छपती रहती है और हमने भी उसको देखा है। खैर, बहरहाल अब ईरानी एम्पायर की हम बात कर रहे थे। जब हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत को उसने फाड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा ही में कह दिया कि जिस तरीके से इसने हमारे खत को फाड़ा है, टुकड़े टुकड़े किया है, इस तरीके से अल्लाह जल्ल जलालुहु व अमन वालुहु उनकी हुकूमत को भी नेस्त नाबूद कर देंगे और उनकी हुकूमत को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। उस आदमी ने, उस ईरानियत ने वहां से पुलिस भेजे जो यमन आए, और यमन आकर यमन के गवर्नर को कहा। यमन के गवर्नर ने उनको मक्का मुकर्रमा भेज दिया, यमन से मक्का मुकर्रमा भेज दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्तारी के लिए। जिस वक्त ये हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे हैं तो उनकी जो हैत कज़ाइया बताई जाती है, मूछ बड़ी बड़ी है और दाढ़ी वगैरह साफ है। उस जमाने में वो लोग दाढ़ी मुंडे होते थे, इनके अलावा जो ईसाई वगैरह थे वो सारे के सारे दाढ़ी रखते थे। खैर, बहरहाल हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शक्ल को देखकर कहा, ये तुम लोगों ने कैसे शक्ल बना रखी है। उन्होंने कहा कि हमको बादशाह ने भेजा है। जाहिर बात है कि वो बादशाह ने जब भेजा था वो, और आज का दिन कई महीने दरमियान में गुजरे होंगे, कई हफ्ते दरमियान में गुजरे होंगे। यहाँ ईरान में बादशाह जो था जिसने खत फाड़ा था और बद्दुआ हासिल की थी, उनके
اور ان کے بیٹے کے درمیان میں مخالفت شروع ہو گئی. اس بادشاہ نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا تھا، دوسری کوئی عورت، وہ بڑی حسین اور جمیل تھی. یہ لڑکے کی آنکھ اس عورت کے اوپر پڑ گئی اور اس کو وہ بہت زیادہ پسند آ گئی. اس وجہ سے وہ باپ سے مخالف ہو گیا، اور مخالف ہونے کے بعد حکومت کا مخالف ہو گیا، اور حکومت کا مخالف ہونے کے ساتھ ساتھ باپ کے ساتھ اس نے جنگ شروع کر دی، اور باپ بیٹوں کے درمیان میں لڑائی ہونی شروع ہوئی. اور اس لڑائی میں جو یہ باپ تھا وہ مارا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا اثر شروع ہو گیا. لیکن یہ بادشاہ جو تھا وہ بڑا ذہین تھا، ہوشیار تھا. وہ جانتا تھا کہ میرا لڑکا جو ہے میرے مخالف ہوا ہے، میرے ساتھ لڑے گا، اور لڑنے کے بعد بہرحال جوان ہے، اس کی طاقت زیادہ ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھے ہار ہو، تو کس طریقے سے اس کے بدلہ لینا چاہیے. اس وجہ سے اس نے ایک بوتل میں خالص بہت زیادہ اثر کرنے والا ایک زہر جو تھا اس بوتل میں بھرا، اور بوتل میں بھر کر اس کے اوپر چٹ لگا دی کہ یہ دوا قوت باہ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. قوت باہ یعنی شخص کے لیے یہ بہت زیادہ طاقتور دوا ہے. یہ اس نے خزانے میں چٹ لگا کر رکھ دی. بہرحال ادھر بادشاہ کا لڑکے کے ساتھ جنگ ہوئی، بادشاہ ہار گیا، لڑکا کامیاب ہو گیا. تو لڑکے نے کامیاب ہونے کے بعد بادشاہ کے خزانے کے اوپر حملہ کیا، اور وہ خزانہ سارا اس نے کھلوایا اور دیکھا تو اس نے ایک بوتل، اور اس بوتل کے اوپر چٹ لگی ہوئی دیکھی کہ یہ دوا، یہ ٹونک جو ہے وہ قوت باہ کے لیے کیا ہے، بہت زیادہ مفید ہے، مقوی ہے. بادشاہ کے لڑکے نے سمجھا کہ اچھا، تو اصل وجہ اب سمجھ میں آئی کہ ابا جان اتنی بیویوں کے ساتھ، ابا جان اتنی عورتوں کے ساتھ کس طریقے سے مزے کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. اس سب کا ٹونک اور سب کا اثر یہی ہے کہ یہی دوا ہے. اس وجہ سے اس نے اس دوا کو لی، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور کیا ہے وہ ساری دوائی کو پی گیا تاکہ اس کے اندر میں بھی طاقت آ جائے، اور کئی عورتوں کے ساتھ وہ بھی مزہ اٹھائے. اور اس مزہ اٹھانے میں وہ تو زہر تھا، بس اس کے پیتے ہی وہ لڑکا کا انتقال ہو گیا. اب ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں وہ دو پولیس آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حالت دیکھ کر نکیر فرمائی. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، تمہارا جو بادشاہ تھا وہ تمہارا بادشاہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا، اس کی بادشاہت ختم ہو گئی. وہ لوگ وہاں سے چلے تو واپس ہوئے تو واقع میں ان کو معلوم ہوا کہ بادشاہ کی تو موت ہو گئی. بادشاہ کے بعد لڑکا حاکم بنا، وہ لڑکے کی بھی موت ہو گئی. اور پھر اس صورت میں اس کی بہن تھی، اس بہن کو ایرانی نے کیا ہے حاکم بنایا. حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ایران میں اس طریقے سے معاملات ہوئے اور وہاں ایک عورت حاکم بنی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم، وہ قوم کبھی فتح، کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتی جس کا حکمران عورت ہو. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خط مبارک کو کیا ہے پھاڑنے کی وجہ سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کی توہین کرنے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دل کو صدمہ ہوا، اور اس صدمے کی وجہ سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا، اور اس رنج کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایران کی حکومت اور ایران کی سلطنت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 سال ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آتا ہے
تو اس وقت صحابہ کرام رضوانُल्लाह تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت کیا ہے فتح کرتے 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 کیا ہے ایران تک پہنچتی ہے، اور ایران میں جا کر اسلام کا ایسا جھنڈا گاڑتی ہے۔ اگر اس کو اچھی طریقے سے تفصیل کے ساتھ دیکھنا ہو تو الفاروق نامی ایک کتاب ہے، الفاروق، سمجھ میں آیا؟ اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران میں کیسے حملے ہوئے، رستم اور دارا وغیرہ کے ساتھ کیسے مقابلہ ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ نے کیسے ہمت سے کام لیا اور ایرانین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دعا ہے وہ اثر لائی، اور ایران کی حکومت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ ذرا سا اور یاد رکھ لو کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، یعنی کم سے کم ہجرت کے 10 سال یا 15 سال کا زمانہ گزرا ہے، اور صحابہ کرام نے ایران کے اوپر حکومت کی ہے۔ اس وقت چند ایرانیان ایران کے سمندری راستے سے 2 کشتی میں بیٹھ کر اپنی جان، اپنا مذہب بتانے کے لیے ایران چھوڑ کر بھاگ نکلے، اور اس زمانے میں بادبانی کشتیوں میں، وہاڑوں میں بیٹھ کر انہوں نے جو سفر اختیار کیا، وہ سفر گجرات کے ساحل پر سنجان نامی ایک جگہ ہے، اس سنجان پر ان کا یہ قافلہ اترا، اور قافلہ اترنے کے بعد انہوں نے اسی جگہ پر اپنا قیام اور اختیار کیا، اور یہ دو کیا کہتے ہیں کشتی بھر کر جو ایرانیان وہاں سے نکلے تھے، وہ ہندوستان میں سمندری راستے سے گجرات کے علاقے سنجان تک پہنچے، اور یہی وہ مجوسی ہے، یہی جو پارسی ہے جو آج کل دنیا میں پائے جاتے ہیں، ان کی کہیں دنیا میں کسی جگہ پر کوئی حکومت نہیں ہے، اور ان کی تعداد بھی بہت ہی معمولی ہے۔ پوری دنیا میں تقریباً 5000 یا 6000 کے درمیان میں پارسی لوگ موجود ہیں، مجوسی لوگ موجود ہیں، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے کہ جس کی وجہ سے ایران کی حکومت جو ایک زمانے کی سپر پاور تھی، وہ ساری سپر پاور کیا ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی بیعت بھی کرنے کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ ان ساری تفصیل سے میرا خیال سے اب تم کو یہ چیزیں معلوم ہو گئی ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے، کب لکھے، کس طرح لکھے، رومن امپائر پر لکھے، اس وقت رومن امپائر کی حالت کیا تھی، اور اس وقت بادشاہ جو تھا وہ کیا ہے ملک قسطنطنیہ میں اس کا بیس تھا، اس کے مقام تھا، وہاں سے وہ پیدل بیت المقدس آیا ہوا تھا، اور وہ قسم کو پورا کرنے کے لیے آیا تھا کہ اس نے قسم کھائی تھی کہ اگر میں جیت گیا تو بیت المقدس پیدل جا کر عبادت کروں گا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ اس کی فتح تو سن ہجری 1 میں ہوئی تھی، اس وجہ سے سن ہجری 2 میں ہوئی تھی، اس وجہ سے کہ ایک طرف مسلمانوں کو غزوہ بدر میں کامیابی ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رومن امپائر کو ایرانین کے اوپر کامیابی عطا کی، تو اس کے بعد تو پھر 5 سال درمیان میں گزر گئے، تو قسم کھانے کے بعد اگر وہ بیت المقدس میں عبادت کے لیے آنا تھا تو اس کو تو فوراً آنا چاہیے تھا، 5 سال کے بعد کس لیے آیا، وہ کس قسم کی وجہ سے اس نے اتنی تاخیر کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ قسم کھانے کے بعد اس قسم کو پورا کرنے کے لیے فوری طور پر قسم پورا کرنا یہ کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے، اس وجہ سے اگر اس نے تاخیر کی ہے 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال کی، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن
उससे भी ज्यादा कवी बात ये है कि जंग में फतह तो हो गई सन हिजरी 2 में, लेकिन कुछ न कुछ झड़पें इधर उधर कहीं ना कहीं होती रहती थी। उन सारी झड़पों से छुटकारा पाना, उन सारी जगहों का कब्जा और क्या है उसके ऊपर अपना तसल्लुत कायम करना, इन चीजों में कुछ ताख़ीर हुई जाया करती है। इस वजह से 3-4 साल इस फतह के बाद मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने में उनको देर लगी, और जब उनको ये हो गया कि अब मुकम्मल कंट्रोल हो गया है, कसम को पूरा करने का वक्त आ गया है, तो उस वक्त वो कुस्तुनतुनिया से चलकर बैतुल मुक़द्दस पहुंचा, और बैतुल मुक़द्दस पहुंचकर अपनी कसम को पूरा करने का वक्त आया। और उस वक्त हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मकतूब जो है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत लिखे थे, खुतूत, वो खुतूत और वो खत इसके पास पहुंचा, और उस खत के पहुंचने की क्या तफसील हुई वो हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस बाब में, इस किताब में तुम्हारे सामने जिक्र किया है। एक बात तो इस हदीस को समझने से पहले तारीखी हैसियत से इन चीजों का समझना और जानना जरूरी है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा और गौर से सुना होगा। जी अभी और बात तो बाकी रह गई, और वो है कि ये जो बादशाह था कैसर, जिसको हिरकल से ताबीर किया गया है, उसका नाम हिरकल है, कैसर उसका लकब है। ये लकब क्यों पड़ा, और ये कैसा बादशाह था, कैसा था, उसमें क्या क्या सिफात थी, ये किस किस्म का था, अब ये इसके मुतालिक कुछ कहने की जरूरत है। लेकिन इसके मुतालिक आइंदा जो हदीस अभी तुमने पढ़ी और पढ़कर छोड़ दी, वहीं से उस हदीस में उसकी तफसीलात आ रही है। तो अच्छा तो यही है कि जब वो अल्फाज आएंगे तो उस वक्त उस अल्फाज की मैं तशरीह आपको कर दूंगा, और अच्छी तरीके से वहाँ पर समझ में आ जाएगा कि ये हिरकल कैसा बादशाह था, ईमान लाया कि नहीं, और ये मुसलमान हुआ कि नहीं, और उसकी क्या कैफियत थी। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरकल को 2 खत लिखे हैं। एक खत तो यही जो अभी इस वक्त तुम्हारे सामने आ रहा है, और दूसरा खत हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वे तबूक, आप हज़रात ने सुना होगा, और गज़वे तबूक की तफसीलात भी आगे आएगी। 3 सहाबी किसी वजह से नहीं पहुंच सके थे, और उनके ऊपर उन्होंने सच बोला था, क्या इताब हुआ था, वो तफसीलात आएगी, वहां पता चलेगा। तो गज़वे तबूक में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के साथ लड़ने के लिए तशरीफ ले गए थे, उस वक्त भी यही हिरकल था जिसको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत लिखा था। और उस वक्त उस हिरकल ने कहा भी था कि मैं आपको मानता हूँ, मुसलमान हूँ, लेकिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ है। उसने हुकूमत के चले जाने के डर से, हुकूमत छूट जाने के डर से, वो मुझे सच्चा रसूल समझता है, फिर भी वो मेरे पर ईमान नहीं लाया। बहरहाल ये दूसरी बहस है कि ये हिरकल मुसलमान था या नहीं था, वो आगे बताएंगे। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 2 खत उसको लिखे थे। एक खत तो ये है जो अभी आज अभी सबक में आ रहा है, और दूसरा खत गज़वे तबूक के मौके पर है। बहरहाल ये खत हजरत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ मुल्क उर्दून पहुंचा। उर्दून से बैतुल मुक़द्दस ये बादशाह हिरकल आया हुआ था, तो उन्होंने हिरकल के पास ये खत को भेज दिया। अभी यहाँ पर 2-3 चीजें और भी जिक्र करने की जरूरत थी, मैं समझ रहा था, लेकिन वक्त तुम्हारा जो है वो साथ नहीं दे रहा है। मेरे ख्याल से 4:30 बज गए होंगे। जी इस वजह से तुम भी छुट्टी के मूड में होंगे। लेकिन
उन सारी चीजों को अभी हम हदीस में जैसा कि आता रहेगा उस वक्त बताऊं। अभी तो मेरे जहन में यह था कि हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक भी कुछ जिक्र करता है, लेकिन अब वो क्या है, इस वक्त अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पक्के मुखालिफ, पक्के दुश्मन, और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या ताल्लुक रख रहे हैं वो इस हदीस से मालूम होगा। और फिर हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, जैसा कि अभी इस हदीस में आएगा, कि इसी वक्त से मुझे ये मालूम हो गया था कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गलबा होने वाला है, और ये बादशाह रोमन एम्पायर वाला जिस जगह पर बैठा हुआ है बैतुल मुक़द्दस, और इसी तरीके से क्या है कुस्तुनतुनिया वगैरह, ये इलाके सारे के सारे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्ज़े कुदरत में जाने वाले हैं। इस वजह से वो हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अखीर में ईमान लाए। कब ईमान लाए, बहुत मुफस्सल वाक़या है फतेह मक्का का उस वक्त, लेकिन अब फतेह मक्का की पूरी तफसीलात को तुम्हारे साथ जिक्र करने का वक्त नहीं है। बहरहाल इतना जो कहा उसको अच्छी तरीके से याद रख लेना, तो फिर उस सूरत में आइंदा ये हदीस तुम्हारे सामने आएगी। ये खत जब उसके पास पहुंचा है तो जाहिर बात है कि इतनी बड़ी हुकूमत के बावजूद मक्का में कौन पैदा हुआ, मक्का में किसने नबूवत का दावा दायर किया, ये तो अभी पता चलना जरा मुश्किल ही था। इस वजह से कि वो ज़माना क्या है, मोबाइल का ज़माना नहीं था, टेलीविज़न का ज़माना नहीं था कि एक जगह की खबर दूसरी जगह तक पहुंच जाए। आज तो ये हाल है कि गुज़िश्ता कल हिंदुस्तान में क्या है, किसी जगह पर मालूम हुआ कि बिहार में किसी ने नबूवत का दावा किया है। बिहारी भी कोई नबूवत का दावा कर रहा है, और उसकी खबर आज पूरी दुनिया में फैल गई। लेकिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौर था वो खबरों के लिए ऐसा नहीं था। इस वजह से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खत लिखा, और वो खत जब बादशाह के पास पहुंचा, तो बादशाह को, हिरक़ल को सबसे ज्यादा पहले जरूरत ये पेश आई कि ये मालूम करे कि मक्का मुकर्रमा में या मदीना मुनव्वरा में ये कौन आदमी है, ये कैसा आदमी है, और ये क्या दावा कर रहा है, उसकी तारीख क्या है, उसका पस मंज़र क्या है, उन सब चीज़ों को मालूम करना चाहिए। इस वजह से इस खत के पहुंचने के बाद बैतुल मुक़द्दस में बादशाह ने सबसे पहले जो काम किया वो अपने हुक्मरानों को ये कहा कि अरब वाले, अरबस्तान वाले क्या है, इस तरीके से मुल्कों में तिजारत के लिए आया करते हैं, बैतुल मुक़द्दस वगैरह भी तिजारत के लिए आया करते हैं, मुल्क शाम भी तिजारत के लिए आया करते हैं। उस वक्त बैतुल मुक़द्दस मुल्क शाम में था। इस वजह से बादशाह ने कहा कि देखो, इस वक्त मदीना मुनव्वरा के, मक्का मुकर्रमा के कुछ लोग तुम्हारे मुल्क में आए हैं या नहीं, अगर आए हैं तो उनको बुलाओ, ताकि मैं उससे इस आदमी का जिसने मुझे खत लिखा है उसकी तारीख, उसकी हैसियत, उसकी कैफियत वगैरह को मैं मालूम करूं। जब तहकीकात की गई तो उस वक्त जैसे मैंने अभी बताया कि सुलह हुदैबिया के बाद हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक काफिले को लेकर मुल्क शाम पहुंचे हुए थे। वहां पुलिसों को मालूम हो गया कि अरबस्तान के कुछ लोग आए हुए हैं, तो उनको पकड़ कर बादशाह के पास ले गए कि चलो तुम्हें बादशाह बुलाते हैं, तुमसे कुछ मालूम करना है। इस वजह से क्या है, मुल्क शाम में जहां ये काफिला था वहां से पकड़ कर इनको बैतुल मुक़द्दस ले जाया गया। बैतुल मुक़द्दस ले जाकर उनको रखा गया, और रखने के बाद फिर क्या है, दूसरे दिन जब मजलिस लगी तो उस मजलिस में इस पूरे काफिले वाले को बुलाया गया, और उसके बाद वहाँ इनकी जबान अरबी थी और मुल्क शाम वालों की या हिरक़ल की जबान दूसरी थी। इस वजह से एक तर्जुमान को लाया गया, इंटरप्रेटर को लाया गया, और उसके जरिए से बादशाह ने कहा मैं कुछ सवालात करूंगा, 9, 10 या 11 सवालात उस बादशाह ने हजरत अबू सुफियान से किए। हजरत अबू सुफियान ने उसके जवाबात दिए। वही सवालात और वही जवाबात आज की इस हदीस में तुम्हारे सामने आ रहे हैं। लेकिन इस सवालात और जवाबात से पहले
हालात के एतबार से कुछ जानना जरूरी था, वो मैंने अभी आप हजरत के सामने पेश किया। मौका रहा तो इंशाअल्लाह आइंदा इस हदीस के ऊपर भी बयान करेंगे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, आज 18 दिखाई दे रहा है। और अभी पीछे जी। मेरा ख्याल से 2 की गुंजाइश, और अगर चौथी आखिरी लाइन में बैठ सके तो खैर, चलो कोई अर्ज की बात नहीं है। ये सारी चीज के जिससे ईरानियन और क्या रोमन एम्पायर वगैरह की तारीख वगैरह जो है अच्छी तरीके से जहन में बिठा लेना, ताकि आगे हदीस को समझने में आसानी हो। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सलाम अलैकुम। السلام عليكم. वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम।